with Europalia Georgia, we're going to have 50 events over 5 months, not only in Brussels, also in other cities here. And we try to reach a West European audience, and we want to showcase the originality, the authenticity of the Georgian culture. ევროპის მთავარ საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალად წოდებული ევროპალია წელს პირველად საქართველოს ეძღვნება. სწორედ ამიტომ წლევანდელი 2023 წელი ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებულია. ევროპალია კულტურათა შორისი და თაობათა შორისი გაცვლების, ასევე კვლევის რეფლექსიის და შემოქმედების ხელშეწყობას ეწევა. 4 ოქტომბრიდან ბელგიაში საქართველოს უძველეს ისტორიას, ჩვენი ქვეყნის მდიდარ კულტურას და თანამედროვე კულტურულ მოვლენებს წარმოადგენენ. ფართო საზოგადოებას შეიძლება იხილოს ისეთი მნიშვნელოვანი მხატვრების შემოქმედება, როგორიც არის ნიკო ფიროსმანი, დავით კაკაბაძე, ელენე ახვლედიანი, ლადო გუდიაშვილი, გიგო გაბაშვილი და სხვა. And where we prepared the festival, the artistic team and all the respective curators, they showed me what it was about and what the content was about. And this combination of not knowing and preconceived ideas is an absolutely extremely dangerous cocktail. And it very rapidly changed into admiration. I was attracted. It was very surprising. And there were a lot of items, obviously, that I discovered, and I think that when you're discovering this fantastic impact through our first 2 exhibitions, actually the avant-garde in Beaux-Arts, and next one that will open later on this month about encounters, it opens an absolutely new world. And I do hope that this attractivity and this very surprising approach that I lived, that we could bring this over to as many as possible people, and that they start to discover our exhibitions and to know, obviously, much better the culture, the complexity of Georgia, and the wide range and the variety of artists. And we tried through all means of art and culture to give as best as possible and as broad as possible artistic and cultural demonstration of where Georgia stands for. We have 2 exhibitions, which are major exhibitions. Next to the 50 other ones, we have an exhibition here in Beaux-Arts, where you will see the avant-garde expressions culturally, which took place between 1900 and 1930, 1936, which was then abruptly ended by the purges, of the Soviet purges, and which is very interesting and totally unknown. And we want to bring it back to the world to show it. Georgia has been a country with a lot of hiccups, invaded, crossed over, occupied since centuries, and still the Georgian people has been able to keep its culture alive, to keep it an authentic way of being, to keep their language, to express themselves through cultural events. It started 8,000 years ago with the viticulture, with the metal making, but next to that it still is alive, it still is thriving, and it's an example for the world that in diversity you can bring world values, you can bring values to the rest of the world, and that's what we love about the Georgian expression of culture. You're a small country, we know, but on the other hand you're a country with a lot of authenticity, which is really part of our world heritage, and that's what we want to showcase. To welcome in this exhibition, The Avant-Garde in Georgia, which is the opening exhibition of Europalia. We're very happy that we succeeded in bringing together over 350 works for the first time outside of Georgia. So this is a highlight on its own, the fact that we can bring all these works together. For us, this was a huge discovery, actually. I traveled for the very first time to Georgia in 2019. Together with a colleague, and I discovered there
a lot. I'm an art historian myself, my colleague as well, and so for the first time I saw Pirosmani, for the first time I saw Rachabatse, and other protagonists. So we were immediately convinced. We are of course familiar with the avant-garde in Europe, with what's happening in Paris, also what happened in Moscow and St. Petersburg, but what happened in Tbilisi was not familiar for us, which is strange and which is not okay. We know how this happened and we know the context, but we were immediately convinced that we had to bring this avant-garde to Europe and to show this. And so in this collaboration with the Georgian experts, we learned so many things. The goal of this exhibition is to present a new understanding of the avant-garde. It was in Moscow, in St. Petersburg, in Paris, in Munich, in Bucharest, but also in Tbilisi. So it's extending the knowledge of this history. That's maybe one of the biggest specificities of the Georgian avant-garde is the link that the artists have with heritage and with the history of their country. პირველად ევროპაში იმართება ამ მასშტაბის ხელოვნების გამოფენა და ეს არის არა მხოლოდ ხელოვნების გამოფენა, არამედ ისიც რომ ეს არის ფესტივალი, რომელიც მოიცავს როგორც კინოჩვენებას, თეატრალურ წარმოდგენებს, კონცერტებს, ანუ ჩვენ წარსდგებით ევროპის წინაშე როგორც სრულფასოვანი წევრი ევროპული კულტურის, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვეკუთვნოდით ევროპულ ცივილიზაციას, წარმოჩენა ქართული კულტურის როგორც ქართული იდენტობის მაჩვენებლის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქართული იდენტობა ყველაზე უკეთ ჩანს ჩვენს კულტურაში, ჩვენს სიმღერაში, ჩვენს ღვინოში თუნდაც და მე ვფიქრობ, რომ სრულად შევძელით ჩვენ იმ გეგმის განხორციელება, რაც გვინდოდა. მართლა წარმოუდგენელი ფაქტია, რომ აი ამ რაოდენობის ნამუშევარი არის წარმოდგენილი ერთ სივრცეში და ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ ზოგადად ქართული მოდერნიზმის ჩამოყალიბება მისი დასაწყისიდან დასასრულამდე. ეს წითელი დროშა, რომელსაც თქვენ სიდამონერისავის ნამუშევარზე ხედავთ, ეს არის სწორედ ის დასასრული და ის წერტილი, რომლიდანაც ჩვენ მოვწყდით ამ ევროპულ ცივილიზაციას. დღეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული დღეა, რამე თუ ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში დაიწყო ქართული კულტურის, ქართული ხელოვნების ზეიმი და შემდეგი 4 თვის განმავლობაში 100-მდე სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება ჩატარდება, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შევძლებთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ისტორია, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ევროპული იდენტობა მივიტანოთ არა მხოლოდ ბელგიური აუდიტორიის წინაშე, არამედ ზოგადად ევროპული აუდიტორიის წინაშე. მოგეხსენებათ, რომ ბრიუსელი და ბელგია ზოგადად არის ის ქვეყანა, სადაც მთელი ევროპის და არა მარტო ევროპის, ასე ვთქვათ, ქვეყნების წარმომადგენლები ურთვათ ცხოვრობენ და მუშაობენ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნისთვის და ის ფაქტიც, რომ ზოგადად საქართველო იქნა შერჩეული, რომ ყოფილიყო ევროპალიის განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, სტუმარი, კიდევ ერთი კარგი დასტურია იმისა, თუ რამდენად უნიკალურია ჩვენი ქვეყანა, რამდენად საინტერესოა ჩვენი ქვეყანა ევროპული, ასე ვთქვათ, აუდიტორიისთვის. ასევე, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, თუ რა მნიშვნელოვან პერიოდში ტარდება ეს ფესტივალი ჩვენი ქვეყნისთვის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ შემდეგი კვირეების განმავლობაში ჩვენ ველოდებით ევროკომისიის რეკომენდაციას საქართველოსთვის და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, ხოლო უკვე წლის ბოლოს ველოდებით ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოს მიეჭონ კანდიდატის სტატუსი. შესაბამისად, ვფიქრობ, ამაზე უკეთეს დროს და პერიოდს ვერ შევარჩევდით იმისათვის, რომ ჩვენ წარმოგვედგინა ჩვენი სიმდიდრეები, ჩვენი ევროპული იდენტობა და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, ეს ფესტივალი თავის მნიშვნელოვან წვრილს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. გამოფენა შეიძლება იყოს ერთგვარი ხიდი საქართველოსა და ევროპას შორის რაღაც უფრო დაახლოება კულტურის და ხელოვნების დონეზე. ამ გამოფენასთან ერთვის წიგნი. ამ წიგნზე ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ. არის ძალიან კარგი გამოცემა. ეს არ არის მარტო ქართული საქართველოს მუზეუმებიდან და კერძო კოლექციებიდან წამოღებული ნამუშევრები. აქ არის ჩამოტანილი კირილ ზდანევიჩის ნამუშევრები პომპიდუს ცენტრიდან,
არის ჩამოტანილი დავით კაკაბაძის ნამუშევარი მადრიდის მუზეუმიდან, არის ჩამოტანილი ნამუშევრები ილიას დანევიჩის არქივიდან, ილიას ნამუშევრების დანევიჩის მარსელში არსებული არქივიდან. ჩვენ ცოტა შევცვალეთ ქართული მოდერნიზმის ისტორია. ანუ ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი გამოფენა გიგო გაბაშვილიდან. საერთოდ ქართული სახელოვნებაცოდნეობის საზოგადოება ყოველთვის განიხილავს ქართულ მოდერნის ავანგარდს 1910-იან წლებში, 20-იან წლებში. მაგრამ იცით რა, დღევანდელი კვლევების შედეგები იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს გადავწევთ 1900 წლისკენ და დავიწყოთ უკვე გიგო გაბაშვილის სიმბოლიზმიდან. ეს ერთი. მეორე არის ალექსანდრე ზალცმანის დაბრუნება საქართველოს ქართული ხელოვნების ისტორიაში. ალექსანდრე ზალცმანზე რო გეკითხათ სადაურია, ვერავნაირს ვერ ამბობდა, გერმანელი არ არის, რუსიც არ არის, სადაურია ქართული, იმიტომ რომ აქ დაიბადა მამამისმა ალბერტ ზალცმანმა, ამის არის მთელი თბილისი აგვიშენა, ხო? ძალიან ცნობილი არქიტექტორი იყო საქართველოში. უბრალოდ ზალცმანი იყო საერთაშორისო სახელის მქონე მხატვარი, რომელმაც როგორც ლე კორბუზიე წერს მასზე, მან სცენოგრაფიაში გადატრიალება მოახდინა, რამდენადაც მან შუქის ხელოვნება შემოიტანა თეატრში. თამარ თავაძის შემოტანა ისევ ქართულ ხელოვნებაში თეატრის მხატვრის, რომელიც 1910-იან 20-იან წლების მიჯნაზე განსაკუთრებით საინტერესო იყო. კლარა კვესი იღებს მონაწილეობას ამ საერთაშორისო გამოფენაზე და იოსებ გაბაშვილის ნამუშევარი წამოვიღეთ. ოცხელის ნამუშევარი, ხო, ეს ოცხელი არის რაღაც ესეთი სახელი ქართულ თეატრალურ მხატვრობაში, უდიდესი სახელი. აქ ჩვენ კიდევ ერთი რაღაც გავაკეთეთ. ეს არის ის, რომ აქცენტი დავსვათ მემკვიდრეობაზე. ანუ მოდერნისტების და ავანგარდისტების სრულად გამორჩეულ დამოკიდებულებაზე მემკვიდრეობის მიმართ. ანუ ეს არ არის ის, რომ შენი მემკვიდრეობა უნდა იცოდე და გაუთავლით ეროვნული ფორმა უნდა ეძიო. ეს ეროვნული ფორმის მუდმივ ძიებაზე და ეთნოგრაფიზაციაზე არ არის ლაპარაკი. არამედ ეს არის სრულად გააზრებული დამოკიდებულება შენი წარსულისადმი, რომ ზუსტად იცოდე ვინ ხარ და ამას სწავლობ და ქართული ავანგარდისტები და სხვა შორის არარეალისტი მხატვრები, არამედ სწორედ ავანგარდისტები დადიოდნენ ექსპოზიციებში და აკეთებდნენ იმ გეგმებს, რომელიც ილიას დანევიჩის ნამუშევრებში თქვენ ხედავთ. ძალიან კარგად არის აქცენტები გაკეთებული, წარწერებია კედლებზე, აქ სალვადორ დალი ლაპარაკობს დანევიჩზე, აქ რაღაც თეატრია, კინოა, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა თქვენთვის, ათინათისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ამბავი საცხარულია, იმიტომ რომ თქვენ იგივე საქმეს ემსახურებით. ჩემი ნამუშევარი, ასე ვთქვათ, თხოვეს თვითონ აი კურატორებმა ამ გამოფენის უცხოელებმა, რომ რამე გამეკეთებინა დაკავშირებული სწორედ ქართული ავანგარდისა და ევროპული ავანგარდის კავშირებზე და ავიღე ერთი ძველი ნამუშევარი სტანევიჩის წრის, საცა თბილისი, ბაქო, კავკასია, ყაზბეგი რაღაც დახეულ ფურცლებზეა. ის გამოვიყენე შუა საუკუნეების რუქა. მე-10 საუკუნის, საცა არეულია ორიენტირები ქვეყნების. When I got the invitation, it was really important to make something that is dear to me because this project, it's almost 2 years that I've been working on it. So I had to be motivated myself about the subject matter. And so very quickly I came up with this idea of mother and deda, which is all over, everywhere in Georgia as well. And of course, in each person's life, a mother figure, whether she's absent or not, is always a very important thing to grow up as a human being. So Deda Ena, and I also had this book, my own child book, when I was living in Georgia. I left at age 8, so I went to first and second class, and then I left. But this book remained very dear to me because that's how I learned the language, and then I forgot the language, and also for the film I relearned the language a bit, but of course not enough.
რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი პატივი, როდესაც ფესტივალი იქცევა მრავალხმიანობით, ქართული ხალხური სიმღერით და გალობით და ასევე დიდი პატივი, როდესაც სასავლი ბასიანი ხსნის ამას. ქართულმა მრავალხმიანობამ გაიჟღერა პირველად ფესტივალის გახსნაზე. ეს არის ჩვენი სიმღერის, ქართული ხალხური სიმღერის გალობის კიდევ ერთი გამარჯვება, რომელიც ისტორიაში ჩაიწერება უკვე. მინდა გითხრათ, რომ მთელი მე-20 საუკუნის განმავლობაში, აი ამ ძალადობრივი გასაბჭოების პერიოდის შემდეგ და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის პერიოდის, როდესაც საქართველო პერიფერიულ ზონად გადაიქცა, ისტორიის ეს მონაკვეთი მთლიანად იყო ამოგლეჯილი ჩვენი მეხსიერებიდან. ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და სიმბოლურია ევროპის დედაქალაქში ამ გამოფენის მოწყობა. ასეთი ფართომასშტაბიანი გამოფენა პირველად იმართება ქართული ავანგარდის და მინდა გითხრათ, რომ აქ ჩართულია 354 ექსპონატი საქართველოს და მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმებიდან. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ გამოფენას დღეს, როდესაც და კიდევ ერთხელ დასტურია იმისა, რომ ქართული ხელოვნება ევროპული კულტურის განუყოფელი ნაწილია. In fact, Europalia started at the end of the 60s, 1960s, in 1969. And it was at that time the objective, regardless everything which was driven for attracting countries to become part of, at that time, the EEG, which was more steel, carbon related, to also say it's not only about the industrial and material and financial aspects, this adhesion, but we should understand the cultures of the countries who are joining the future Europe. So in that sense, everybody agrees that art should be the best mean, the best opportunity to do so. And so it became an habit. And every 2 years, a festival related to countries who wanted to be part of the European community. After that, it was a way also, a tool for, let's say, diplomatic culture and cultural diplomacy to become part of the European values and the European community. Europalia არის უპრეცედენტო შემთხვევა ჩვენი კულტურის ისტორიაში ბოლო 10 წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ყველაზე მასშტაბურად წარმოვადგენთ ჩვენ კულტურას, რაც გვათქვეინებს, რომ ჩვენ აქ ბელგიასა და მეზობელ ქვეყნებში, შუაგულ ევროპაში წარმოვადგენთ ქართულ კულტურასა და ქართულ ცივილიზაციას და ვამბობთ ხმამაღლა, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი საუკუნის განმავლობაში ქრისტიანობისა და ევროპულობისათვის მებრძოლი ერი. და ამას ვამბობთ ასევე უნიკალურ პოლიტიკურ კონტექსტში, როდესაც ველოდებით 2023 წლის დეკემბერს გულის ფანცხალით, რომ ევროკავშირის დედაქალაქში, აქ ბრიუსელში მიღებული იქნება ერთადერთი სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება, როდესაც ევროკავშირმა უნდა თქვას, ასეთია ჩვენი ლეგიტიმური მოლოდინი, რომ ჩვენ გვეკუთვნის ევროკავშირში ყოფნისთვის სტატუსი. ეს ყველაფერი ამ ფესტივალს დიდ კულტურულ და პოლიტიკურ მოვლენად აქცევს, მით უმეტეს, რომ გვეძლევა მორიგჯერ შესაძლებლობა ყველას შევახსენოთ, რომ ჩვენი ტერიტორიები კვლავ ოკუპირებულია, რომ 2008 წელს, როცა რუსეთმა ჩვენ წინააღმდეგ მორიგჯერ ომი წამოიწყო, სამწუხაროდ არ იყო სათანადო პასუხი ცივილიზებული სამყაროსგან და ამის შედეგებს დღეს მთელი მსოფლიო იმკის უკრაინაში და ასევე შევახსენოთ ყველას, რომ ჩვენ ევროპული კულტურა ვართ, მაგრამ იმავდროულად ვართ თვითმყოფადი კულტურა. But then you have a lot of events which are about the singing, about the theater, about the literature, about the film. And that's to show that the culture of Georgia is still thriving, is still alive, has its roots, is deeply rooted in history, but still brings actual expressions of what the beautiful country has to offer. აღნიშნული ფესტივალი ქვეყნის ევროპული სწრაფვისკენ უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯია, რომელიც კარს უხსნის ჩვენს ქვეყანას ახალი შესაძლებლობებისკენ.
ეს არის კიდევ ერთი დიდი აღიარება ჩვენი ქვეყნის კულტურის, ისტორიის, მემკვიდრეობის, თანამედროვე და უახლესი ხელოვნების. ამ მასშტაბით საქართველოს კულტურის წარდგენა საერთაშორისო აუდიტორიისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიული მოვლენაა, რადგან საქართველოს სრული სისავსით და უნიკალურობით კიდევ ერთხელ სათანადო დაფიქსირდა მსოფლიო კულტურულ რუკაზე.